मध्य प्रदेश के छतरपुर में 51वां खजुराहो समारोह आयोजित किया गया है, जहां खजुराहो की संस्कृति को बखूबी प्रस्तुत किया जा रहा है। 51वां खजुराहो नृत्य समारोह 20 से 26 फरवरी 2025 तक कंदरिया महादेव मंदिर व देवी जगदम्बा मंदिर परिसर में आयोजित किया गया है। इस प्रतिष्ठित आयोजन में पद्म भूषण, पद्मश्री व एसएनए अवार्डेड नृत्य कलाकारों सहित युवा प्रतिभाओं को भी मंच मिलेगा। इस वर्ष पहली बार खजुराहो बाल नृत्य महोत्सव आयोजित किया गया है, जिसमें 10 से 16 वर्ष के युवा कलाकार ने अपनी प्रस्तुति दी। वृद्ध नृत्य मैराथन रिले के जरिए 26 घंटे की नृत्य प्रस्तुति कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया गया। इसके अलावा स्थानीय कलाकारों व शिल्पियों के लिए भी विशेष मंच और स्टॉल की व्यवस्था की गई। समारोह में प्रणाम नामक प्रदर्शनी के तहत पद्म विभूषण डॉक्टर पद्म सुब्रमण्यम के कला अवतरण पर व्याख्यान व संवाद आयोजित किए गए हैं। जिला प्रशासन व सांस्कृतिक विभाग द्वारा आयोजित इस भव्य नृत्य उत्सव में खजुराहो की ऐतिहासिक विरासत और भारतीय शास्त्रीय नृत्य की समृद्ध परंपरा और अद्भुत संगम देखने को मिला। गुजरात के अमरेली में शादी के एक दिन पहले ही प्रेम संबंधों के चक्कर में दूल्हे की सनसनीखेज हत्या करने की वारदात सामने आई है। अमरेली जिले के धारी तहसील के मिठापुर गांव में एक युवक की हत्या कर दी गई। मृतक युवक विशाल मकवाना की मांडवा रस्म थी और अगले दिन शादी होनी थी, लेकिन इससे पहले ही उसकी जान ले ली गई। जानकारी के अनुसार विशाल की हत्या उसकी होने वाली पत्नी के प्रेमी सोएब समा ने की। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले भी मृतक को धमकियां दे चुका था। मंगलवार शाम को विशाल को गाँव के सीम क्षेत्र में बुलाकर हत्या कर दी गई। इस मामले में सोएब समा और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। शरीरना घा ने माथामां पाइप मारेली અને હૃદય ઉપર ઘા કરેલા, મોઢા ઉપર ઘા કરેલા આ હીરા બનેલ છે। સરકાર પાસે મારે ન્યાય ખાતા પાસે લેવો, સરકારે બહુ મને ન્યાય દે। મારા દીકરા આ થઈ ગયું છે, આ ઘટના બની છે, કા એને ફાંસીની સજા, કા આજીવન જેલ પડી ગઈ છે। એના પરિવારમાં સહારવેલમાં છોકરી બાબતથી આ હતું ને મારો દીકરો નિર્દોષ આ કેસ બન્યો છે। વિશાલભાઈ મોહનભાઈ મકવાણા, ભાવનગર મારે છોકરાનું પીએમ પાકું જોઈશે રિઝલ્ટ। ગઈકાલનો ધારીનો તાલુકાના દલખાણીયા ગામનો બનાવ છે। ગઈકાલે સાંજના 6ની આજુબાજુ આ મર્ડર કેસ થયેલો છે, જેમાં વિશાલ મકવાણા કરીને છે, એમના આજની તારીખે લગ્નનો માંડવો હતો ને આવતીકાલે એની જાન જવાની હોય એવી દુઃખદ ઘટના બની ને એમનું મર્ડર થયું છે। કારણમાં કોઈ પણ કારણ હજી જાણવા મળ્યું નથી, પરંતુ તપાસનો વિષય હોય। હાલમાં સ્થાનિક પોલીસ તંત્ર પણ સહયોગથી સારો એવો માહિતી આપી રહ્યા છે અને પોતે તપાસ પણ કરી રહ્યા છે। આગળ જોઈએ તપાસમાં કોણ આગળ આવે છે। गुजरात के वडोदरा जिला के डभोई के एक गांव में खेत में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। डभोई तालुका के पूडा गांव की सीम में खेत के रास्ते पर एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान पूडा गांव के रहने वाले हसमुख भुवन भाई चौहान के रूप में हुई है। प्राथमिक जांच में पता चला है कि युवक के सिर पर गहरी चोट है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि किसी ने बेरहमी से वार कर उसकी हत्या की है। शव खेतों के पास खुले में पड़ा मिला, जिससे ये शक गहरा रहा है कि हत्या सुनियोजित तरीके से की गई है। गुजरात में बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए भावनगर में एक खास राज्य स्तरीय क्राइम कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, जिसमें डीजीपी विकास सहाय ने भी शिरकत की। भावनगर में आज राज्य स्तरीय क्राइम कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता गुजरात के डीजीपी विकास सहाय ने की। भावनगर पहुंचने पर पुलिस बैंड और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका स्वागत किया गया। यह महत्वपूर्ण बैठक भावनगर रेंज आईजी कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें राज्य के 20 से अधिक जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। कॉन्फ्रेंस की शुरुआत सुबह 11:30 बजे हुई, जिसमें प्रदेश में बढ़ते अपराध, उनकी रोकथाम और कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। बैठक में पुलिस अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्रों की स्थिति की रिपोर्ट पेश की। साथ ही अपराध नियंत्रण और जांच प्रक्रिया की और प्रभावी बनाने पर विचार विमर्श हुआ। Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement.
Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll free number 1800 233 6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। વેલકમ ટુ કોર્ટયાર્ડ પેલેડિયમ 3 BHK લાર્જ સાઇઝ અપાર્ટમેન્ટ્સ જ્યાં તમને મળશે એક ગ્રાન્ડ લિવિંગ રૂમ વિથ એન અમેઝિંગ વ્યૂ સાથે એક કમ્ફર્ટેબલ ડાઇનિંગ એરિયા, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો બેડરૂમ with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ અપાર્ટમેન્ટ્સની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે વોક થ્રુ બેલ્કની. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के वडोदरा महानगर पालिका कार्यालय में पिछले कुछ वक्त से मीडिया कर्मियों के साथ घट रही घटनाओं पर वडोदरा मीडिया क्लब ने अपनी आपत्ति जताई है। वडोदरा महानगर पालिका में मीडिया कर्मियों के साथ किए गए दुर्व्यवहार के खिलाफ वडोदरा मीडिया क्लब ने आज म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा को ज्ञापन सौंपकर कड़ी आपत्ति जताई है। पिछले कुछ समय से मीडिया कर्मियों के साथ सरकारी अधिकारियों द्वारा और जनप्रतिनिधियों द्वारा कार्यस्थल पर अनुचित व्यवहार किए जाने की घटनाएं सामने आ रही थी। इस घटना के विरोध में वडोदरा मीडिया क्लब ने सर्किट हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक की और आज इस मामले ज्ञापन सौंपकर मामले का विरोध किया है। मीडिया साथेना दुर्व्यवहारનો આ પહેલો કિસ્સો નથી, આવા અનેક કિસ્સા બન્યા છે। હમણાં પણ જે વાત આવી છે કે સિક્યુરિટીવાળા પણ ધક્કા મારતા હોય છે, હવે ખરેખર તો ધક્કા ખાનારાએ પણ ફરિયાદ કરવી જોઈએ, પરંતુ જે બનાવ બન્યો એ બહુ ક્લિયરિંગ એક્ઝામ્પલ છે પાવરના મિસયુઝનો। અને આ પાવર ડેપ્યુટ કર્યો છે કે નહીં GPMC એક્ટે, એની સ્પષ્ટતા માટે આપણે તો મ્યુનિસિપલ કમિશનર કે જે સર્વે સર્વા ગણાય છે એમને પૂછવા માટે આવ્યા છીએ। કારણ કે આ આખું એક માળખું એવું છે GPMC એક્ટનું કે જેમાં જવાબદારી જેમની છે એની જવાબદેહી નથી, અને જેમની જવાબદેહી છે એટલે કે જેમણે આન્સર આપવાના છે પ્રજાને, એમની પાસે કોઈ પાવર નથી। એટલે એને કારણે જે સમસ્યાઓ સર્જાય છે એ સમસ્યાઓનું ભવિષ્યમાં નિરાકરણ થાય અને સ્પષ્ટતા પણ થાય કે મીડિયાની જવાબદારી શું છે અને ચૂંટાયેલી પાંખની જવાબદારી શું છે। એ સ્પષ્ટતા માટે અમે તો મ્યુનિસિપલ કમિશનરને આ આવેદનપત્ર આપવા માટે આવ્યા છીએ।
इस मामले में म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा ने मीडिया क्लब के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया है कि अगले 3 दिनों में सभी पहलुओं की जांच प्रशासन की ओर से की जाएगी और इसके साथ ही जीपीएससी एक्ट और अन्य संबंधित अधिनियमों की जानकारी जुटाकर मामले का उचित समाधान निकाला जाएगा। मीडिया क्लब द्वारा જે આજે રજૂઆત થઈ છે જેમાં વિષય છે સામાન્ય સભામાં મીડિયા માટે લેવાયેલ નિર્ણય તેમાં દુર્વ્યવહાર અંગેની સ્પષ્ટતા બાબત એમની રજૂઆત માનનીય અજયભાઈ અને બીજા મીડિયા કર્મીઓ આવ્યા હતા એમની રજૂઆત મેં લીધી છે મેં એમને કીધું છે કે વિવિધ એક્ટ જીપીએમસી એક્ટ એનો અભ્યાસ કરીને અમે એમને જાણ કરશું નેક્સ્ટ 3 દિવસમાં મેં એમને કીધું છે કે 3 દિવસ પછી એમને અમે બોલાવશું અને કઈ રીતે આગળ વધવું કે મીડિયા જોડે પણ દુર્વ્યવહાર ન થાય અને જે પદાધિકારી અધિકારી એમની પણ પ્રાઇવસી જળવાય એમાં અને તમને અમારી પાલિકામાં બનતી જે બી ઘટનાઓ છે એના ન્યૂઝ આપને તરત એનું લાઈવ ફીડિંગ કે એનું માહિતી તરત મળે એની વ્યવસ્થા કઈ રીતે વધારી શકાય એની પણ ચર્ચા નેક્સ્ટ 3-4 દિવસમાં જ્યારે પણ અમે મળશું ત્યારે કરવાના છીએ એટલે બધી બાબતો જે એમનું આજે રિપ્રેઝન્ટેશન હતું માનનીય અજયભાઈ અને બધાનું એ રિપ્રેઝન્ટેશન મેં સાંભળ્યું છે અને એના આધારે નેક્સ્ટ જે 3-4 દિવસ પછી નેક્સ્ટ વીકમાં જ્યારે બી મળશું ત્યારે સ્પષ્ટતા સાથે એમાં જે પણ કાર્યવાહી કરવાની થશે એ કરશું અને એમાં આગળ વધશું એમાં મેં એમને આપને ફરી કીધું છે કે અમે એક્ટ અમે જોયો છે અને ફરી અમે જોઈ રહ્યા છીએ અને 3-4 દિવસ પછી અમે એનો જવાબ પણ આપશું સાથોસાથ જે એ દિવસે જે ઘટના બની કે મીડિયાકર્મી લેડીઝ રૂમમાં ગયા અથવા કોઈ કેમેરામેન ભૂલથી ગયા હશે કે જે રીતે ગયા હશે અને કાઉન્સિલરશ્રીએ રજૂઆત કરી કે એમની પ્રાઇવસીનું હનન થાય છે અને એના માટે થઈને આખી આ ઘટના થઈ હતી અને પછી જે પણ જે અંજલિબેન હતા એમને બોલાવી અને અમે ચર્ચા વિચારણા પર કરી હતી એમને સાથે રાખીને એમનો પક્ષ પણ સાંભળેલો અને એમિકેબલ સોલ્યુશન આવે એ પ્રત્યે આપણે આગળ પણ વધેલા હતા અને આ જે ડિક્લેરેશન થયું હતું જીપીએમસીમાં જોગવાઈ છે કે કેમ બીજા એક્ટમાં જોગવાઈ છે કે કેમ એ બધું હું 3-4 દિવસ પછી જ્યારે મીટિંગ થશે ત્યારે આપણે કહીશું। वडोदरा की चिंता वडोदरा में रहने वाले लोगों के साथ साथ वडोदरा छोड़कर अब विदेश में बसने वाले लोग भी करते हैं। वडोदरा की ही रहने वाली और अब जर्मनी में स्थायी जागृति पटेल ने एक ऐसा ही कदम उठाया है। वडोदरा में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मूल रूप से वडोदरा की और वर्तमान में जर्मनी में रह रही जागृति पटेल ने महानगर पालिका को 50 लाख रुपए का डोनेशन दिया है। उन्होंने ये चेक म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा को सौंपा। इस राशि का उपयोग वडोदरा के वार्ड नंबर 12 में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विकसित करने के लिए किया जाएगा। I am born in Vadodara and I would like to do, as Manish mentioned, good for Vadodara. So I'm spending 50 lakh for the water harvesting and I would love to see others join me. Time is running out. What I'm spending is maybe 5% of the need. આપ જાણો જ છો કે હમણાં આપણા ગુજરાતના પનોતા પુત્ર અને દેશના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા કેચ ધ રેન એટલે પ્રકૃતિનું અમૂલ્ય વરદાન જે છે જે પાણીના સંગ્રહ કરવા માટેનું એક કેચ ધ રેન મંત્રને ચરિતાર્થ કરવા માટે મારી સાથે જાગૃતિબેન પટેલ છે જેઓ હાલ જર્મની રહે છે ઘણા વર્ષોથી જેઓનો જન્મ વડોદરામાં થયો છે એટલે એમની ઈચ્છા એવી હતી કે હું જે શહેરમાં જન્મી છું એ શહેરને હું કંઈક પાછું આપું એ સંદર્ભમાં મારા મિત્ર સંગ્રામ બારોટ બહેનને અમે ભેગા થયા એટલે અમે એવું વિચાર્યું કે જો આપવું હોય તો એવા કોઈ કોઝમાં આપીએ કે જે અત્યારે ખૂબ જરૂર છે અને આપ જાણો છો કે રેન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ પાછળ સરકાર પણ ખૂબ પ્રયત્ન કરી રહી છે એમાં અમે એક અમારું રામ સેતુ વખતે જે ખિસકોલી જેવું એક કાર્ય કરવાનું હતું એ એક અમૂલ્ય દાન એટલે કે ડોનેશન બેન તરફથી 50 લાખ રૂપિયાની માતબર રકમ મળી છે જેનો ઉપયોગ જેની શરૂઆત વોર્ડ નંબર 12 મારા વોર્ડમાંથી પણ જે પણ પબ્લિક પ્લેસીસ છે ઘણી સોસાયટીઓ લીધી છે એમાં અમે આ શરૂઆત કરવાના છે આ રિચાર્જ બોરવેલની અને આદરણીય કમિશનર સાહેબનો પણ આમાં ખૂબ આભાર માનું છું કે એમને પણ અમને તરત જ બોલાવીને આ સારા કાર્યમાં મદદ કરી છે બેને પણ ખૂબ ઉમદા કાર્ય કર્યું છે અને આપ જાણો છો કે આપણા ગુજરાતના પ્રદેશ અધ્યક્ષ અને દેશના જળ શક્તિ મંત્રાલયના મંત્રી આદરણીય CR પાટીલ સાહેબ પણ આમાં ખૂબ જ મહેનત કરી રહ્યા છે અને ખૂબ જ આની જાગૃતિ થાય એ માટેના પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે। गुजरात के वडोदरा शहर में पुलिस द्वारा पकड़ी गई
15,000 से ज्यादा शराब की बोतलों पर बुलडोजर घुमा दिया गया। वडोदरा पुलिस द्वारा लगातार शराब तस्करी पर लगाम कसी जा रही है, जिसके तहत शहर के 5 पुलिस थाने से पकड़ी गई 15,000 से ज्यादा शराब की बोतलों पर सरकारी बुलडोजर घुमा दिया गया। सरकारी बुलडोजर घुमाकर इन शराब की बोतलों का नाश कर दिया गया है। इस मौके पर संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस द्वारा तरसाली के चिखोदरा में प्रोहिबिशन मुद्दामाल का नाश किया गया। इस मौके पर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज एसीपी एसडीएम समेत के अधिकारी मौजूद रहे। मामले पर डीसीपी अभिषेक गुप्ता ने जानकारी दी। आज रोज ઝોન 3ના પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશન, વાડી પોલીસ સ્ટેશન, કપુરાઈ પોલીસ સ્ટેશન, મકરપુર અને માંજરપુર પોલીસ સ્ટેશન 5 પોલીસ સ્ટેશનનો મુદ્દામાલ પ્રોહિબિશનનો નાશ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં 2 ડિવિઝન ઈ અને ડિવિઝન એફના એસીપી સાહેબો તથા એસડીએમ સાહેબ પણ હાજર હતા, જેની અંદર 115થી વધારે ગુનાના કામે 15,000થી પણ વધારે બોટલોનો નાશ કરવામાં આવ્યો છે, જેની કુલ મુદ્દામાલની કિંમત જોવા જઈએ તો 33,44,000થી પણ વધારે થાય છે, જેમાં છેલ્લા 1-2 વર્ષનો મુદ્દામાલ વધારે હતો અને અમુક પોલીસ સ્ટેશનમાં થોડો જૂનો મુદ્દામાલ છે, જેમાં કોર્ટમાંથી મંજૂરી મળી ગઈ હતી અને જેના આધારે તેનો આજે નાશ કરવામાં આવ્યો છે। वडोदरा जिला पंचायत के विपक्ष नेता मुबारक पटेल ने सत्ता पक्ष द्वारा विपक्ष के सुझावों को दरकिनार किया जा रहा होने के आरोप लगाए गए हैं। गुजरात की वडोदरा में शहर के साथ साथ जिले के विकास को भी तेजी देने के लिए जिला पंचायत द्वारा बजट हाल ही में पेश किया गया है, जिस पर विपक्षी नेता मुबारक पटेल ने पत्रकार परिषद का आयोजन कर सत्ता पक्ष पर विपक्ष के सूचन ध्यान में नहीं लेने के आरोप लगाए हैं। वडोदरा जिला पंचायतनी सोमवारे सामान्य सभा से 2 वागे અને બજેટની ખાસ મીટિંગનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે। એ મીટિંગનું આયોજન જે છે એમાં અમારા કેટલાક બજેટમાં સૂચનો છે વિરોધ પક્ષના સભ્યોના। એ જે સૂચનોમાં ખાસ એવું છે કે જિલ્લા પંચાયતમાં અમે અવારનવાર પ્રશ્નો પૂછ્યા છે કે જિલ્લાની આંગણવાડીઓ કેટલી જર્જરિત છે, સ્કૂલો કેટલી જર્જરિત છે, ગ્રામ પંચાયતો કેટલી જર્જરિત છે, એમાં અમને અસંખ્ય બિલ્ડિંગો જર્જરિત જોવા મળી છે। એવા સમયે જિલ્લા પંચાયત દ્વારા એવા જે બિલ્ડિંગો છે એની મરામત માટે નવીન માટે કોઈ નાણાં ફાળવવામાં આવ્યા નથી। વડોદરા જિલ્લાના જે ખેડૂત સમાજ છે, જે ખેડૂતો ખેતી કરીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે, એવા ખેડૂતો માટે પણ 1 પણ રૂપિયો આ બજેટમાં ફાળવાયો નથી। જિલ્લામાં નાના વેપારીઓ છે એ નાના વેપારીઓ માટે પણ કોઈ ગ્રાન્ટ ફાળવી નથી। અને આમ જે જિલ્લામાં અલગ અલગ હેતુ રીતે નાણાં જે ફળવાય છે એ કેવી નાણાં ફળવા જોઈએ। ખાસ તો મહત્ત્વની વાત એ છે કે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ જન્મ જયંતિ માટે 1 પણ રૂપિયો ફળવાયો નથી। સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ બિલ્ડિંગ તરીકે આ જિલ્લા પંચાયત ઓળખાય છે અને ગુજરાતના પનોતા પુત્ર છે, ભારત દેશના પ્રથમ ગૃહમંત્રી છે અને એમની જન્મજયંતિ ઉજવવા માટે જ્યારે જિલ્લા પંચાયત દ્વારા 1 પણ રૂપિયો ફળવાતો ન હોય તે વખતે એક ખૂબ દુઃખદ ઘટના કહેવાય આપણા માટે। ખાસ કરીને વડોદરા જિલ્લાના જે કાંસો છે એ કાંસોની દર વર્ષે સફાઈ થવી જોઈએ, પણ છેલ્લા 4 વર્ષથી સફાઈ થતી નથી। એના કારણોસર વરસાદી જે પાણી છે પાણી ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં આવે છે અને ગામોમાં આવવાના કારણે ગામમાં પાણી આવી જાય છે અને બાળકો સ્કૂલે જઈ શકતા નથી, આંગણવાડીના બાળકો સ્કૂલે જઈ શકતા નથી। એટલા માટે અમારી ખાસ રજૂઆત છે કે કાંસોની સફાઈ થવી જોઈએ। મહિલા અને બાળકો માટે પણ 1 પણ રૂપિયો ફળવાયો નથી। તો જિલ્લા પંચાયતના જે સત્તાધીશો છે એ સત્તાધીશો જિલ્લા પંચાયતના દરેક સભ્ય સાથે ચર્ચા વિચારણા કર્યા વિના, શાખા અધિકારીઓ સાથે ચર્ચા વિચારણા કર્યા વિના આ બજેટ તૈયાર કર્યું છે। તો અમારા જે સૂચનો છે એ સૂચનો અમે લેખિતમાં આજે જિલ્લા વિકાસ અધિકારી સાહેબને આપીએ છીએ, જેથી કરીને અમારા જે સૂચનો છે એ સૂચનો પર ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવે અને આગામી જ્યારે 24 તારીખે સામાન્ય સભા મળવાની છે એમાં બજેટમાં અમારા સૂચનો જો આવવામાં આવશે તો જિલ્લાના તમામ નાગરિકો સુધી સુવિધાઓ પહોંચશે અને 646 જે ગામ છે એ ગામ સુધી દરેક સારી રીતે વિકાસ થઈ શકશે।